आओ जी संस्कृति महला पंजवां दा 53 नंबर श्लोक विचारना है। आओ पहला उच्चारण करते हैं। धन वाहिगुरु साहिब जियो जेन कला धारियो आकाशन बैसंतरं काष्ट बेष्टं जेन कला सस सूर नक्षत्र ज्योतिअंग सासंग शरीर धारणं जेन कला मात गर्भ प्रतिपालंग ना शिदंत जठर रोगणा तेन कला अस्तंभंग सरोवरंग नानक ना शिजंत तरंग तोयणा। इस श्लोक विच भी परमात्मा की सत्ता नूं बयान किया है कि किवें परमात्मा ने ब्रह्मांड नूं ब्रह्मांड के कई रूपां नूं अपनी कला नाल अपने निजमां दे नाल वाहिगुरू ने टिकाया होया है। आओ कहते जेन जेन का अर्थ जिसने ते कला कला का अर्थ होंदा है आर्ट कला कह लो आर्ट कह लो सत्ता कह लो कला का अर्थ सत्ता नाल अपनी शक्ति नाल ते धारियो का अर्थ धारे हुए ने टिकाए हुए ने की जी आकाशंग कहते परमात्मा ने अपनी कला नाल आकाश नूं टिकाया होया। जेन कला धारियो आकाशंग जिसने अपनी कला नाल शक्ति नाल सत्ता नाल परमात्मा नूं टिकाया होया। बैसंतरंग काष्ट बेष्टंग बैसंतरंग का अर्थ है अग ते काष्ट का अर्थ हुंदा है लकड़ ते बेष्टंग का अर्थ है विच संपट विच लकड़ विच। परमात्मा ने लकड़ दे विच अग नूं रखिया होया टिकाया होया ते उसने अपनी कला नाल ब्रह्मंडा नूं आकाश नूं टिकाया होया। जेन कला धारियो आकाशन जिसने अपनी कला नाल आकाश नूं टिकाया होया। बैसंतरंग कास्ट बेष्टंग लकड़ दे विच जिसने अपनी सत्ता कला नाल अपने हुक्म नाल ताकत नाल अग नूं टिकाया होया। हाँ जी अगली पंक्ति। जेन कला सस सूर नक्षत्र जेन जिसने कला अपनी कला नाल जिस परमात्मा ने अपनी कला नाल सस दा अर्थ है चंद्रमा सूर दा अर्थ है सूरज नक्षत्र दा अर्थ है तारे भी चंद्रमा विच सूरज विच तारियां विच ज्योतिअंग दा अर्थ है अपनी जोत टिकाई हुई है। विद्वानां ने यही अर्थ किया है कि जिसने अपनी कला नाल सूरज चंद्रमा ते तारियां दे विच अपनी जोत टिकाई हुई है। वैसे जिवें दी आपां जोत समझदे हां गुरबाणी दे विच उस तरह की गुरबाणी अनुसार जोत नहीं है ते असीं ये भी मानते हैं भी जोत शरीर विच आउंदी आ ते शरीर विचों निकलदी है। ये साडा अनुभव आ ये साडी समझ आ सोच आ क्योंकि असीं जिस समाज विच रहिंदे आ वो समाज ज़्यादातर बहुतात विच इस विचार नूं मनदा है भी आत्मा आउंदी आ जांदी आ जमदी आ मरदी आ। हुण जे जोत की गल करिए तो चंद्रमा विच किहड़ी जोत पैंदी है उहदे विच जोत किवें आंदी जांदी है नहीं। जोत का अर्थ वो नहीं है जोत का अर्थ बाणी विच कई रूपों में आया। जोत का अर्थ है जीवन रहो जोत का अर्थ ज्ञान भी है समझ भी है सोच भी है। जिमें गुरु नानक साहब जी की जोत भाई लैणे विच आ गई वो किहड़ी जोत आई वो समझ आई वो ज्ञान आया ज्ञान रूपी जोत आई वो दीवा जगया किहड़ा दीवा ज्ञान का दीवा जगया। आओ हुण हजूर आखदे ने जेन कला जिसने अपनी कला नाल अपनी शक्ति नाल सस सूर नक्षत्र ज्योतन सूरज चंद्रमा ते सितारियां दे विच अपनी जोत टिकाई हुई है पा अपनी सत्ता टिकाई हुई है। ते अगला बचन आ सासंग शरीर धारण ते हो सकदा ये जिहड़ा जोत शब्द है अगे जिहड़ी पंक्ति है अगले जिहड़ा अगली अद्धी पंक्ति है उहदे नाल लग जाए ते क्योंकि अगला शरीर नाल संबंध है। सासंग दा अर्थ है श्वास शरीर दा अर्थ है साडा शरीर
ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਤੇ ਧਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਧਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਟਿਕਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਸੰਗ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਾਸੰਗ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨੰਗ, ਸਵਾਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਜੇਨ ਕਲਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਪ੍ਰਤਪਾਲੰਗ। ਜੇਨ ਕਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ, ਮਾਤ, ਮਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਂ, ਗਰਭ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤਪਾਲੰਗ ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਆਓ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੇਨ ਕਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਾਤ ਗਰਭ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਛੇਦੰਤ ਜਠਰ ਰੋਗਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਟ ਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਠਰ ਅਗਨ। ਤੇ ਜਠਰ ਰੋਗਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਜਠਰ ਅਗਨ ਰੂਪੀ ਰੋਗ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਠਰ ਰੋਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜਠਰ ਰੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਛੇਦੰਤ, ਨਹੀਂ ਛੇਦੰਤ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦਾ। ਛੇਦੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਛੇਦੰਤ, ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਜਠਰ ਅਗਨ, ਪੇਟ ਦੀ ਜਠਰ ਅਗਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਠਰ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਨ ਕਲਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਪ੍ਰਤਪਾਲੰਗ, ਨਾ ਛੇਦੰਤ ਜਠਰ ਰੋਗਣਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਤੇਨ ਕਲਾ, ਤੇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਤਿਸ ਦਾ, ਤਿਸ ਨੇ, ਤਿਸ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇਨ ਕਲਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਅਸਤੰਭੰਗ, ਤੇ ਅਸਤੰਭੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਤੰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿੱਲਰ, ਪਿੱਲਰ ਸਹਾਰਾ। ਸਰੋਵਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰੋਵਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਮਗਰ ਅੜੈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਤਿਤ ਸਰਵੜੈ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੇ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਨ ਕਲਾ ਅਸਤੰਭੰਗ ਸਰੋਵਰੰਗ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਤੰਭੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਅਸਤੰਭ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਰੋਵਰੰਗ, ਸਰੋਵਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਨਕ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਨਾ ਛੇਦੰਤ, ਛੇਦੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਛੇਦੰਤ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਰੰਗ ਤੋਇਣਾ। ਵੈਸੇ ਤੋਇਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਰੰਗ ਤੋਇਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ, ਤੇ ਤਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ। ਤਰੰਗ ਤੋਇਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੋਇਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਤੂਫਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੂਫਾਨ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨਿਜਰ ਬਾਜੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨਿਜਰ ਬਾਜੇ, ਤੇ ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸਵਾ।
ਇਹ ਕਾਇਆ ਡੁੱਬਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਲੋਭ ਲਹਿਰ, ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ। ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਔਗਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੰਗਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਆਓ, ਤੀਨ ਕਲਾ ਅਸਤੰਭੰਗ ਸਰੋਵਰੰਗ, ਤੀਨ ਕਲਾ, ਤਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ, ਅਸਤੰਭੰਗ ਸਰੋਵਰੰਗ ਸੰਸਾਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਅਸਤੰਭ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸ਼ਦੰਤ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਜੀ ਤਰੰਗ ਤੋਇਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ 53 ਨੰਬਰ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ।